चैनल को आपण मानक स्वागत। आज शुणा फकीर मोहन सेनापति एक सुंदर गल्प धूलिया बाबा। आसंतु आरंभ करबा गल्पटी। दे गाँव हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता। से तो किसी आजिकालिका कलिजुगर देवता नुहंती, सत्य जुगर विराजुछंती। महंत महाराजंक नाम हनुमान दास। तांकर भी सेहीपरि महिमा। बड़ वचन सिद्ध पुरुष थिले। जहाको जहा आज्ञा करुथिले तुरंत फली जाउथिला। तांको महिमा कथा पृथ्वी जाक जारी। नागपुर मरहटा फौजदार सब कथा शुणी पारी तांको दर्शन करने को अयला। सकाळ ओलिया महंत महाराज गोटे कांथड़ा ऊपर बसी गंजेई टिपुथिले। दूर को अनाई देले जे गोटे खूब बड़ दंता हाथी उपरे अमारी कषा ता उपरे पाट छत उड़ुछि। फौजदार ता उपरे बसी आसुछि। महंत महाराज खाली एते कहले, चल बाबा कांथड़ा चल। आउ कौन कांथड़ा रही पारे? चलिला। तेणु आसुची हाथी, एणु जाउची कांथड़ा। अधा बाटरे भेटा भेटी। फौजदार जेमिति अनाई देइछि, आउ कौन हाथी रे बसी पारे? खप करी हाथी डेई पड़ी लम लम गोड़ तले पड़ीगला। महंत महाराज कल्याण कले, जीते रहो बच्चा, उठ उठ। फौजदार जेमिति उठिछि, सांगे सांगे तंबा पाटियारे 12 बाटी जमी अकरा सनंद करिदेला। एई महंत गादी रे बसिथिले 1212 बरस 12 मास 12 दिन। से तो थिले इच्छामय पुरुष। आ पृथ्वी रे रहिबाकू मन बलिला नहीं। अयोध्या को खबर गला। हनुमान गादी रो जणे चेला आसिले। तांको हातरे गादी देई स्वर्ग को चली गले। ए चेलांक नाम मर्कट दास महंत महाराज। गादीर महिमा ए महंत भी सेहीपरि। यांको समय रे पड़िला फिरिंगी अमल जारी। कटक साहेब कहिला, क्या हिंदू फकीरटा खजड़ा न दे क्यों एते गुड़े जमी माहालिया खाएगा? बोला उसको हम देखेंगा। परवाना पाई महंत घोड़ारे चढ़ी बाहरिले। आगरे बाना बैरख उड़ुछि, हरिबोल पड़ुछि, कीर्तन लागिछि। जाई बिजे होई गले महानदी कूलरे। भोदुआ मासिया दिन महानदी एकुळ सेकुळ खाउछि। वर्षा तोफान बोले मुही। नाउरी कहिला, ना फिटाएब नाही। पारी हेउछंती केमिति? महंत महाराज आज्ञा कले, परवा नाही। काखरे जे बाघ छेल थिला पानी रे पारिदेले। आपे आपे बिजी होई गले। अधिकारी टहलिया सुआर चलिबा भली लोकंको पाखरे बसाई नेले। जणे छतिया महंतंक मुंड उपरे पाट छती टेकी थाए। 2 जण बाहिया छाल बाही जाउथांती। एणे महानदी आरकूଳରେ साहेब राउटी पकाई बसिथिला। दूर बिनर चाहिदेला पाख लोकंको पचरिला, ए क्या? लोके कहिले, हिंदू फकीर विजे होई आसुछंती। साहेब आउ कौन चौकी रे बसिब? नईकूल को धाई आसिला। मुंडर टोपी तले रखी 3 सलाम कला। कहले, जाओ फकीर, तुम्हारा जमीन बहाल। ए महंत 1500 वर्ष गादी रे बसिथिले। तांकर उत्तारे गादी रे बसिले जम्बोबान महंत महाराज। मंदिर पछपटरे जो 2 फांकुड़िया बुढ़ा साहाड़ा गछ देखुच, एटा कौन जण? महंत दिने साहाड़ा दांत काठी रे दांत घसुथिले। काठी खंड दांतरे चिरी जीव झेली पकाई 2 खंड काठी जोड़ी माटी रे पोती देले। ता उपरे जेमिति टोपाए पानी पकाइछंती सेमिति गजई गला। एटा सेई गछ। वर्तमान महंतंक नाम बांदर दास महंत महाराज। एपरि पुरुष काहे देखा नाही नथिब। पंचहता मर्द, गालो ओठ छाती रे लागि जाइछि। बेक दिसे नाही। बाहु आ लोकंक जंघ परी। मोटा पेटटी गोटे 10 नौथिया घुम। अजणा लोक देखिले कहिबे, महंत लंगड़ा। नाही नाही, चाखंडे चौड़ा 1.5 हाथ लंब खंडे कन्या कौपिन मारी थांती। जंघ को जंघ लागि जाइछि। पेटटी झुली पड़िछि। कौपिन दिसे नाही। ए महंतंकर भी महिमा अपार। मंदिर रे एते खट पलंक काहीरे सोइबे नाही। सब बेले धूली रे गडु थांती। देह जाक धूली धूसर। स्नान केबे करंती नाही। पानी छुअंती नाही। एथिपाई लोक माने महंत महाराज को धूलिया बाबा बोली डाकंती। मंदिर रे एते धन दौलत, एते पिठा खजा किछि छुईबे नाही। 10 सेर निरुत दूध आउटी आउटी 5 सेर रहिब। अलता फड़ा परी ऊपर सर पड़िब। 2 पहर धूपरे ठाकुरंक कतिरे भोग लागे। महंत महाराज तेतिकी सेवा करंती। आ तोळे आपु पाए गंजेई खंज। 3 राति गंजेई चिलम। हाथरू छुटण न थाए। आखि जोड़िक सान सान सिंदूर बिंदु परी लाल। सबो बेले मिंजी मिंजी करी चाहंती। तांको गंजेई चिलमटा हाते लंब।
10-15 ଜଣ ଭଗତ ଚେଲା ସବୁବେଳେ ବେଢ଼ି ବସିଥାନ୍ତି। ଗଞ୍ଜେଇ ଟିପା କାମ 5-6 ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ଲାଗିଥାଏ। ମନ୍ଦିରର ପ୍ରସାଦ ସେବା କରି ସବୁବେଳେ ଏମାନେ ପାଖରେ ହାଜର। ଆଗ ଆଗ ମହନ୍ତ ମହାରାଜଙ୍କ ମହିମା କଥା ଦେଶ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣା। ପୁଣି ସେ ସବୁ କଥା ଭୁଜପତ୍ରରେ ଦେବନାଗର ଅକ୍ଷରରେ ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନରେ ଲେଖା ହୋଇ ଦେଉଙ୍କ ସିଂହାସନ ତଳେ ଅଛି। ଏ ଧୂଳିଆ ବାବା ସେସବୁ ପଢ଼ି ଆସି ବିଶ୍ୱାସୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋପନରେ କହନ୍ତି। କେହି କେହି ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଭକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରି ପକାଏ। ଧୂଳିଆ ବାବା ସବୁଦିନେ ଚେଲାମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହନ୍ତି, ଏହି ପୁରୀରେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଉଳ ଦେଖୁଛ, ତିଆରି ହେଲା ବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ 1008 ମୂରତି ସାଧୁ ମହନ୍ତ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏ ବି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଥିଲେ। ଚେଲାମାନଙ୍କ ଭକ୍ତି ଏଡ଼ି ନ ପାରି ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ମିଛୁଆ ଦେଶଟା ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ଅଯୋଧ୍ୟା ହନୁମାନ ଗାଦିକୁ ଫେରିଯିବେ। ପ୍ରସାଦ ସେବାକାରୀ ଚେଲାମାନେ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି ଗଡ଼ନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କୃପା କରି ଧୂଳିଆ ବାବା ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଏପରି ଘଟଣା ଶହକୁ ଶହ ଥର ହୋଇଗଲାଣି। ମହନ୍ତଙ୍କ ଧନ ଦୌଲତ ଅମାପ। ଗାଈ ମଇଁଷି ପଲକୁ ପଲ। ଧାନ ଟଙ୍କାର ସୀମା ନାହିଁ। ଆୟ ଢେର। ଆୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଆୟ ଏହି ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ମୁଦେଇ ମୁଦାଲା ଦୁଇ ପକ୍ଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମନାସି ଯାଆନ୍ତି। ମାମଲା ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ କିଏ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବେ ପାଞ୍ଜିଆ ଲେଖି ରଖେ। ଯାହାର ମାମଲା ଡିଗ୍ରୀ ହୁଏ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କୁ ପଠାଇ ତାଠୁ ଟଙ୍କା ଅସୁଲ କରାଯାଏ। ରାମସାହୁ ସାମସାହୁ ଦୁଇ ଭାଇ। ଭାଇ ଭାଗ ବଣ୍ଟୁଆରା ପାଇଁ କଟକ ଅଦାଲତରେ ମକଦ୍ଦମା ଦାଏର ହେଲା। ରାମସାହୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ମନାସି କଲା, ମାମଲା ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବ। ପାଞ୍ଜିଆ ପାଖରେ ଲେଖି ଦେଇଗଲା। ସାମସାହୁ ଆସେ ନାହିଁ। ବୁଝ ବୁଝ ସାମାକ୍ୟା ଅଇଲା ନାହିଁ। ଜଣେ ଚେଲା ବୁଝି ଆସି ଜଣାଇଲା, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିବି, କହିବାକୁ ଡର ମାଡ଼ୁଛି। ଆଜ୍ଞା ସାମାର ଏଡ଼େ ବହପ। 5 ଜଣଙ୍କ ଆଗରେ ସାଫ୍ ପିଟେଇ କହିଲା, କଳିକାଳରେ ମହନ୍ତଙ୍କ କରାମତ କାହିଁ ଯେ ମୁଁ ମନାସିବାକୁ ଯିବି। ମହନ୍ତ ତେତେବେଳେ ଗଞ୍ଜେଇ ଭିଡ଼ୁଥିଲେ। ରାଗରେ ଖୁବ୍ ବଳରେ ଚିଲମଟା ଭିଡ଼ି ନେଲେ। ଦପ୍ କରି ଜଳି ଉଠିଲା। ମହନ୍ତ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଭକ୍ ଭକ୍ କରି ପାଟିରୁ ଧୂଆଁ ଛାଡ଼ୁଥାନ୍ତି। କଥାଟା ଚିପି ଚିପି କହିଲେ, ଦେଖ ଚେଲାମାନେ, ଆମେ ହୁକୁମ କରିବୁ, ଏଇ ଚିଲିମନିଆ କଥା କହିବ। ଚେଲାମାନଙ୍କର ତ ଆନନ୍ଦର ସୀମା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ମହନ୍ତଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମେଣ୍ଟଣ ହେବାର ନୁହେଁ। ସେହିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶଯାକ ହାଟ ହୋଇଗଲା। ଧୂଳିଆ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଛି। ସେ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ହୋଇଗଲେଣି। ତାଙ୍କ ଗଞ୍ଜେଇ ଚିଲମ କଥା କହିବ। ଥୋକେ ଚେଲା ପ୍ରକାଶ କଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଚିଲମ ନୁହେଁ, ଚିଲମ ନିଆଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି। 10 ଜଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ହେଲା। ସେ ନିଜେ ଶୁଣି ଆସିଲା। ଆଉ ଯାଏ କାହିଁ। ତହିଁଆର ଦିନ ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏଁ ଶହକୁ ଶହ ଲୋକ ଧାଇଁଛନ୍ତି। କାହାକୁ ବେମାରୀ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। କାହାର ବଳଦ ହଜିଛି ମିଳୁନାହିଁ। କାହାର ମାମଲା ଦାୟର ଅଛି ଡିଗ୍ରୀ ହେଉ। ଢେର ଢେର ତିରିଲାପା ପୂଜା ପଠାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପୁଅ ହେଉନାହିଁ। ଚିଲମ ପ୍ରଭୁ ବର ଦିଅନ୍ତୁ। ଲୋକେ ପାଦ ପୂଜା ଟଙ୍କା ଅସୁଲି ଶୁକିଏ ମହନ୍ତଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଦେଇ ଅଧ୍ୟା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମହନ୍ତ ମହାରାଜ ଆଜ୍ଞା କଲେ, ଉଠ ଉଠ ବାବାମାନେ, ଆମେ କିଛି କହିବୁ ନାହିଁ। ଏହି ଯେ ଆମ୍ବ ଗଞ୍ଜେଇ ଚିଲମରେ ଅଗ୍ନି ଦେଖୁଛ, ସେଥିରେ ଧୂନି ଥାପନା ହେବ। ସେଇ ଧୂନିରେ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ବିଜେ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୁହାରି ଶୁଣି ବର ଦେବେ। ଆସନ୍ତା ଅଗିରା ପୁନେଇ ଦିନ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ବିଜେ ହୋଇ ପୃଥିବୀରେ ଭ୍ରମଣ କରିବେ। ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେ ଧୂନି ଥାପି ତାଙ୍କୁ ବିଜେ କରାଇ ରଖିବୁ। ଯାହାର ଯାହା ଗୁହାରି ଥିବ ପୂଜା ଦେଇ ଜଣାଇଲେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବର ମିଳିଯିବ। ପୂଜାର ବିଧାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ଦେଲେ। ଧୂନିରେ 108 ଆହୁତି ଦିଆଯିବ। ସେଥି ସକାଶେ ଖଣ୍ଡିଏ ନବବସ୍ତ୍ର, 5 ପା ଘିଅ, ପଞ୍ଚବର୍ଣ୍ଣୀ ଭୋଗ, ପଞ୍ଚବର୍ଣ୍ଣୀ ପୁଷ୍ପ, ଗାଦି ପୂଜା ଦକ୍ଷିଣା ଯାହାର ଯାହା ଶକ୍ୟ, କିନ୍ତୁ 5 ସୁକାରୁ ଊଣା ନୁହେଁ। ଅଗିରା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅଧରାତିଠାରୁ ଧୂନି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମହନ୍ତ ମହାରାଜ ଆହୁତି ଦେବାରୁ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ବିଜେ ହୋଇଗଲେ। ଧୂ ଧୂ ହୋଇ ଜଳୁଛନ୍ତି। ଯାହାର ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା ହାତ ଯୋଡ଼ି ଜଣାଇଲେ। ଧୂନି ଭିତରୁ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ ହୁଁ ନା ହେବ ଏହିପରି ଆଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଅବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ? ଲୋକମାନେ ଶୁଣି ତାଟକା। ଭକ୍ତିରେ ଭୂଇଁରେ ପଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ହରିଧ୍ୱନିରେ ମଠ ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଛି। ସାମସାହୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା। ଘର ମଧ୍ୟରେ ଡକା ପାରି ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ ହେଉଛି। ଲୋକମାନେ ଧୂନି ପୂଜା କରି ବର ଘେନି ଯାଉଛନ୍ତି। ରାମା ଭାଇ ବି ପୂଜା ଦେଇ ବର ପାଇବ। ମୋହର ସର୍ବନାଶ ହେବ। ଇଜମାଲି ଧନ ଊଣା ନୁହେଁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ ବଳି ପଡ଼ିବ।
ସବୁ ରାମ ଭାଇ ଘେନିଯିବ। ମହନ୍ତ ମହାରାଜ ଖପା ହୋଇ ଆଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ତେଲି ଟୋକାକୁ ଦେଖିବୁ। ଏକଥା ଶୁଣିଲା ବେଳୁ ଶାମାର ଫକାସି ଉଡ଼ିଲାଣି। କ'ଣ କରିବ? ଫାଳୁ ଫାଳୁ ଗୋଟାଏ ବୁଦ୍ଧି ଦିଶିଗଲା। ମହନ୍ତ ମହାରାଜଙ୍କ ଗଞ୍ଜେଇ ପ୍ରସାଦ ସେବକମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ଧଇଲା। କାହାକୁ ଦଣ୍ଡ, କାହାକୁ ପାଞ୍ଚ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଲା। ସମସ୍ତେ ଅଭୟ ଦେଇ ମହନ୍ତଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ବେଳ 6 ଘଡ଼ି। ସେବକମାନେ ବେଢ଼ି ବସିଛନ୍ତି। ମହନ୍ତ ଧୂଳିଟାରେ ବସି ଗଞ୍ଜେଇ ଭିଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଜାଗାଟା ଧୂଆଁମୟ। ସାମସାଉ ଛାତି ଦାଉ ଦାଉ ପଡ଼ୁଛି। ଡରି ଡରି ଯାଇ ମୁଠାଏ ଟଙ୍କା ପାଦ ପୂଜା ପାଇଁ ଝଣ କରି ମହନ୍ତଙ୍କ ପାଦ ତଳକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଲମ୍ବ ଲମ୍ବ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ପ୍ରଭୁ, ମୋ ପିଲା, ମୁଁ ମହାପାପୀ, ମୋ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ମହନ୍ତ ଆଖି ବୁଜି ବସି ଗଞ୍ଜେଇ ଭିଡ଼ୁଛନ୍ତି। କିଛି ଆଜ୍ଞା ହେଲା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ସେବକ ଏକାବେଳକେ ମହନ୍ତ ମହାରାଜଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ମହାପାପିଷ୍ଠ ଅପରାଧୀ। ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା ନ କଲେ ଆଉ କିଏ ଜଗତରେ ଅଛି? ଦୟାମୟ ପ୍ରଭୁ ଏକାବେଳକେ ଆଜ୍ଞା କଲେ, ଯାଅ ବେଟା, ପୂଜା ଲେଅ। ସାମସାଉର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ନାହିଁ। ପୂଜା ଆୟୋଜନରେ ଧାଇଁଛି। ଯେଡ଼େ ମହାଜନ ପୂଜା ଆୟୋଜନ ସେହିପରି। ଘିଅ 5 ପା ଜାଗାରେ 5 ସେର, ଆଉ ସରଞ୍ଜାମ ତା ମାଫିକି। ସମସ୍ତେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ସୂତା ଶାଢ଼ୀ ଆହୁତି ଦିଅନ୍ତି। ସାମସାଉ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣୀ କିନାରୀ ସଜ ଜରି ମୁହୁଣ୍ଡା ଖଣ୍ଡେ ବରମପୁରୀ ପାଟଶାଢ଼ୀ ଆହୁତି ଦେବା ଲାଗି ଆଣିଛି। ସାମସାଉର ଭାରି ବଡ଼ ପୂଜା ହେବ। ଗାଁରେ ବି ସେ 2 ଭାଇ ବଡ଼ ଟାଣୁଆ ମହାଜନ। ଅଗ୍ନିଦେବ ତାକୁ ବର ଦେବେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଖ 5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁରୁ ମଣିଷ ଧାଇଁଛନ୍ତି। ଉଣା ଅଧିକ 500 ଲୋକେ ଜମା ହୋଇଗଲେଣି। ବେଢ଼ା ଭିତରେ ଜାଗା ନାହିଁ। ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ପାଚିରି ଲଗା ଧାଡ଼ିଏ ଘର ଅଛି। ଗୋଟାଏ ଘରେ ମେଳା ମଉଜ ପିଠା ଖଜ ତିଆରି ହୁଏ। ତା ପାଖଟା ସରଘର। ସେଇ ପିଠା ତିଆରି ଘରେ ଧୁନି ଥାପନା ହୋଇଛନ୍ତି। ରାତି ଅନ୍ଦାଜ 6 ଘଡ଼ି ସମୟରେ ମହନ୍ତ ମହାରାଜ ମନ୍ଦିର ପାଖ ଗମ୍ଭୀରିକୁ ବାହାରିଲେ। ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନରେ ଭାରି ଆନନ୍ଦ। ଅନେକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ମାମଲା। ତୋଳେ ଆପ ଉପରେ ସଞ୍ଜବେଳେ ଆହୁରି ତୋଳେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜେଇ ବି ବେଶୀ କରି ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ଚାଲିଲା ବେଳେ ଗୋଡ଼ ଟଳି ଯାଉଛି। 4 ଜଣ ଚେଲା ଧରାଧରି କରି ନେଉଛନ୍ତି। ମହନ୍ତ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସମସ୍ତେ ଦେଖିଣାହାରି ହରିବୋଲ ପକାଇ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 500 ଘିଅ ଆହୁତି ଖୁବ୍ ମୋଟା ମୋଟା ଢେର ଗୁଡ଼ାଏ କାଠ ଧୁନିରେ ଲଦିଦେଲେ। ଆହୁତି ପାଇ 4 ହାତ ଉଚ୍ଚ ଶିଖା ଟେକି ନିଆଁ ଧୁ ଧୁ ଜଳୁଛି। ଘର ଭିତରେ ମହନ୍ତ ଏକାକୀ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହିପରି ମହିମା। ନୋହିଲେ ନିଆଁ ତେଜରେ ଆଉ କିଏ ସେ ପଶିପାରିବ? ସାମସାଉ ବେକରେ ପଟକା ପକାଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦୁଆର ବନ୍ଧ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଧୁନି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ମହନ୍ତ ଆଖି ବୁଜି ଖୁବ୍ ପାଟି କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଧୁନିଜୀ, ଶାମା ବେଟାକୁ ବର ଦିଅ, ବର ଦିଅ, ବର ଦିଅ। ତା ମାମଲା ଫତେ ହେଉ। ଧୁନି କିଛି ଜବାବ ଦେଲେ ନାହିଁ। ମହନ୍ତ ଆପଣାର କରାମତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ। ହାତରେ ଯେଉଁ 10 ସିରିଆ ଲୁହା ଚିମୁଟା ଥିଲା ଖୁବ୍ ବଳରେ ପାହାରେ ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ। ଫୁସ୍ କରି ଭାରି ଗୋଟାଏ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ସାମସାଉ ଚମକି ପଡ଼ି ଅନାଇଲା। ଘର ଭିତରେ ଛାତିଏ ଗହୀର ଗୋଟାଏ ଗାତ। ଗାତ ଅଧାଅଧି ପୁରା ନିଆଁ ଜଳୁଛି। ତା ମଧ୍ୟରେ 2 ଜଣ ଲୋକ ଭାରି ଗୋଟେ ଧରା ପରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଶାମ ପ୍ରଥମରେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ବାଦ ଭକ୍ତି ବଳରେ ବୁଝିଗଲା, ଧୁନି ଦେବତା ଦେହ ଧରି ବିରାଜମାନ ହୋଇଗଲେଣି। ମହନ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ କୋଳାକୁଳି କରୁଛନ୍ତି। ତାହାର ଭାଗ୍ୟ ଫିଟିଲା, ବର ମିଳିଯିବ। ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ କଥା ବୁଝିନେଲା। ଖୁବ୍ ପାଟି କରି ହରିବୋଲ ପକାଇ କହିଲା, ଧୁନି ଦେବତା ରୂପ ଧରି ବିଜେ ହେଲେଣି। ଯେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ଆନନ୍ଦରେ ହରିବୋଲ ପକାଉଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରରୁ ଘଣ୍ଟା କାହାଳି ଝାଞ୍ଜ ବାଜୁଛି। ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଜନ ପରି ଶବ୍ଦ ଉଠୁଛି। ଅଗ୍ନିଦେବତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଲୋକେ ଧାଇଁଲେ। ଗୋଟାଏ ବୋଲି ଦୁଆର। ଘର ଭିତରଟା ଧୂଆଁରେ ପୂରିଛି। ଦୁଆର ପାଖରେ ଧରାପରା ହୋଇ କେତେ ଲୋକ ମଡ଼ାଦୋଳାରେ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଛିଡ଼ି ଘାଉଲା ହୋଇଗଲେଣି। ପହରେ ବିତିଗଲାଣି। ଲୋକେ ନାଚିକୁଦି ହରିବୋଲ ଦେଇ ହାଲିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେଣି। ଏ କ'ଣ? ମଡ଼ାପୋଡ଼ାର ଉତ୍କଟ ଗନ୍ଧ। ଲୋକ ନାକରେ ଲୋକ ଜାକୁଛନ୍ତି। କେତେଜଣ ଜଣାଶୁଣା ଲୋକ ଦୁଆର ପାଖକୁ ଯାଇ ଭଲ କରି ଅନାଇଲେ। ଆରେ ମହନ୍ତ ମହାରାଜ ପୋଡ଼ି ମଲେଣି ରେ। ଭାଜି ଲୋକେ ବୁଝିଲେ ଅଗ୍ନିଦେବତା ବିଜେ ହୋଇ ମହନ୍ତ ବାବାଙ୍କୁ ଖାଇଗଲେଣି। କାଳେ ଧାଇଁ ଆସି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇଯିବେ। ପଳା ପଳା ପଳା। ପଡ଼ି ଉଠି ଗୋଟାକ ଉପରେ ଗୋଟାଏ ପଡ଼ି ଧାଇଁଛନ୍ତି। ଶେଷକୁ ମନ୍ଦିରର ପୂଜାହାରୀ ଟହଲିଆ ଚାକରମାନେ ବି ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲେ। ଦଣ୍ଡକ ମଧ୍ୟରେ ଏଡ଼େ ମନ୍ଦିରଟା ନିଶୂନ। ଖାଲି ଧୁନିଗରୁ ଫଟ୍ ଫଟ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି। ଦେଗାଁ ପାଖକୁ ଗୋପାଳପୁର ସରକାରୀ ଥାନା ପୁରା 2.5 କୋଶ ବାଟ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେଠାରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିଲା। ଦାରୋଗା ସାହେବ 5-6 ଜଣ ବରକନ୍ଦାଜ 8-10 ଚୌକିଦାର ଧରି ଧାଇଁଲେ।
ଦାରୋଗା ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ ମନ୍ଦିର ତ ମନ୍ଦିର, ଗାଁ ଗୋଟାକ ଜଣେ ମଣିଷ ବି ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ତାଟି କବାଟ ବନ୍ଦ। ଚୌକିଆ ମାନେ ବହୁତ ଡକାହାକା କରିବାରୁ ଭିତରୁ ମାଇକିନିଆ ମାନେ ଜବାବ ଦେଲେ, ପୁରୁଷ କେହି ଘରେ ନାହିଁ। କେହି ଯାଇଛି ଗୋରୁ ଖୋଜି, କେହି ଯାଇଛି କୁଣିଆ ଘର, କେହି ଜାତିଆଣ ଭୋଜି ଖାଇ, ଢେର ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି କଟକ ମାମଲାରେ। ବହୁତ ଖୋଜ ତଲାସରେ ମନ୍ଦିର ପୂଜାରୀ ଆଉ କେତେଜଣ ଚାକର ବାହାରିଲେ। ଦାରୋଗା ସରସ୍ମିନ ତଦାରଖ କରି ବୁଝିଲେ ଯେ ସରଘର ଭିତରୁ ଧୂନି ମଝି ଯାଏ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟେ ଗଳି ଯିବା ଭଳି ବିଳ ଖୋଳାଯାଇଛି। ଧୂନି ତଳେ ଅଢ଼େଇ ହାତ ଲମ୍ବ ଚଉଡ଼ା, ଅଢ଼େଇ ହାତ ଗହୀର ଗୋଟାଏ ଗିହିଡ଼ା ଖୋଳା ହୋଇଛି। ତା ଉପରେ ଚାଖଣ୍ଡେ ଗୋଟା ମାତ୍ର ମାଟି ଅଛି। ସେ ମାଟି ଉପରେ ଧୂନି ଜଳେ। ସେ ଘର ଭିତରୁ ବିଳ ବାଟରେ ମଣିଷ ଗଳି ଆସି ଧୂନି ତଳେ ବସିଥାଏ। ମହନ୍ତ କିଛି ପଚାରିଲେ ଲୋକଟା ଭିତରୁ ଜବାବ ଦିଏ, ଘଟଣା ରାତ୍ରିରେ ଗଞ୍ଜୋଡ଼ ଚେଲା ଧୂନି ତଳେ ବସିଥିଲା। ତା ନାମ ହୁଣ୍ଡା ଦାସ। ସେଦିନ ମହନ୍ତଙ୍କର ଭାରି ନିଶାର ଜ୍ଞାନ ଲୋପ ହୋଇଥିଲା। ଲାଶ ଭାରି ମଣିଷ ଭାରି ଚିମୁଟାରେ ଖୁବ୍ ବଳରେ ବାହାରେ ମାରିବାରୁ ଉପର ମାଟି ଓ ନିଆଁ ସବୁ ଗାତରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଦୁଇଟା ଲୋକ ଧରାପରା ହୋଇ ପୋଡ଼ି ମଲେ। ବାହାରେ ବଡ଼ ଗୋଳମାଳ ହେଉଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଆକୁଳ ଚିତ୍କାର କେହି ଶୁଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦାରୋଗା ସାହେବ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖି ମଇନା ସକାଶେ ଅଧା ପୋଡ଼ା ଲାଶ ଯୋଡ଼ାକ ସହରକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ଏଇଠି ସରିଲା ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଗଳ୍ପ। ଗଳ୍ପଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।